ओम शांति 29 मे 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमी जदि बाबा को मने पकाइब तेबे बाबा मध्य तुमको मने पकाइबे। जेउ पिला माने बहुत स्नेहर सहित बाबा को मने पकाई थांती बाबा मध्य सेमानक प्रति आकर्षित होई थांती। तुमी जदि बाबा को मने पकाइब तेबे बाबा मध्य तुमको मने पकाइबे। जेउ पिला माने बहुत स्नेहर सहित बाबा को मने पकाई थांती बाबा मध्य सेमानक प्रति आकर्षित होई थांती। प्रश्न तुमर परिपक्व अवस्थार लक्षण कौन? सही अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ कौन सुनाओ। तुमर परिपक्व अवस्थार लक्षण कौन? सही अवस्था को प्राप्त करिवार पुरुषार्थ कौन सुनाओ। उत्तर जेतेबेले तुमर परिपक्व अवस्था होइछिबो सेतेबेले तुमर सबु कर्मेंद्रिय शीतल होइछिबो। कर्मेंद्रिय मानक द्वारा कौनसी ओलटा कर्म हेब नाही। तुमर अवस्था अचल अटल होइछिबो। वर्तमान समयर अटल अवस्था द्वारा ही 21 जन्म पर्यंत कर्मेंद्रिय माने तुमर अधीन होइछिबे। तेणु एही अवस्था को प्राप्त करिबा पई निजर जांच कर। चार्ट लेखिबा द्वारा तुमे सावधान रही परिबो। जोग बल द्वारा ही कर्मेंद्रिय को वश करिबा को हेबो। जोग ही तुमर अवस्था को परिपक्व करि देबो। ओम शांति। एहा हेला याद अर्थात स्मृतिर यात्रा। समस्ते एही बुद्धिर यात्रा करूछंती। केवल तुमे माने बाबांक निकटरे अछ। जिए जेउठारे भी थांतु समस्ते बाबांकु मने पकाउछंती। तेणु स्वतः सेमाने बाबांकर निकटतर होई जाउछंती। जेपरि चंद्रमा पाखरे केतेक तारका बहुत निकटरे थांती आउ पुणी केही बहुत चिकमिक करि थांती केही पुणी दूररे रही थांती। देखा जाई थाए एही तारा बहुत चिकमिक करुछि एहा बहुत निकटरे अछि आउ केही बिल्कुल चिकमिक करि न थांती। सही परि तुमर मध्य गायन रहिछि। तुमे माने ज्ञान एवं जोगर तारका अट। तुम मानकु ज्ञान सूर्य मिलिछंती। जेउ माने योग्य सेवाधारी संतान अटंती बाबा सही मानकु ही मने पकाउछंती। बाबा सर्वशक्तिमान अटंती। समस्ते सही बाबा को ही याद करूछंती। याद करिबा द्वारा याद मिली थाए अर्थात बाबा को मने पकाइबा द्वारा बाबांकर आकर्षण होई थाए। जेउठारे एही भली सेवाधारी संतान अछंती ज्ञान सूर्य बाबा मध्य सेमानकु मने पकाउछंती। पिला माने मध्य बाबा को मने पकाउछंती। जेउ माने बाबा को मने पकाउ नहांती बाबा मध्य सेमानकु मने पकांती नाही। तेणु बाबांकर मने पकाइबा मध्य सेमानक पाखरे पहुंची पारु नाही। अर्थात जिए बाबा को मने पकाउथिबो बाबा मध्य तांको मने पकाउथिबे। तेणु पिला मानकु बाबा को मने पकाइबाकु हेबो। पिला माने पचारुछंती बाबा आपण हमको मने पकाउछंती। बाबा कहउछंती काहेकि नुहे। बाबा काहेकि मने न पकाइबे। जेउ माने अधिक पवित्र एवं जेउ मानकर बाबांक प्रति बहुत स्नेह रही थाए तेबे सेमाने बाबांको मध्य आकर्षित करि थांती। तेणु प्रत्येक निजको पचार जे आमे केते बाबांको मने पकाउछु। केवल जनकर स्मृति रे रहिले ही एही पुराणा दुनिया भूली होई जिवो। एमाने बाबांको ही सर्वदा मने पकाई शेषरे जाई तांको सहित मिसुछंती। वर्तमान मिसिबार समय आसीछि। ड्रामार रहस्य मध्य बाबा बुझाइछंती। बाबा आसी पिला मानकु निजर आत्मिक संतान करूछंती। किपरि पतितरु पावन हेबे ताहा सिखाउछंती। बाबा तो जणे ही अटंती जहांको समस्ते मने पकाउछंती। किंतु समस्तंकु निज निजर पुरुषार्थर क्रम अनुसारे ही बाबा मने पकाउछंती। जिए जेते अधिक मने पकाउथिबो ताकु अनुभव मध्य हेउथिबो जेपरि बाबा सम्मुखरे अछंती। कर्मातीत अवस्था मध्य एही भली हेबो।
ଯୁଗଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଲେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବହୁତ ଚଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ନା, ଏହାକୁ ହିଁ ମାୟା କୁହାଯାଉଛି। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଖରାପ କର୍ମ ନ ହେଉ, ଏଠାରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ କରିବାକୁ ହେବ। ଲୋକମାନେ ତ ଔଷଧ ଖାଇ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଆୟତ କରୁଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା ଏହା କାହିଁକି ଆମର ବଶ ହେଉନାହିଁ? ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଯେତେ ଯୋଗ କରିବ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ସେତେ ସେତେ ଆୟତରେ ରହିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏହା କେବଳ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ପ୍ରାଚୀନ ରାଜଯୋଗର ଗାୟନ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ରାଜଯୋଗ ତ ଭଗବାନ ହିଁ ଶିଖାଇବେ। ଭଗବାନ ହିଁ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ଏହି ବିକାରୀ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଉପରେ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଜୟୀ ହେବାର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ହିଁ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ। ଯେତେବେଳେ ତୁମର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଯିବ, କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ଚଞ୍ଚଳତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ପୁଣି 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ କୌଣସି ବି କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଧୋକା ଦେବ ନାହିଁ। 21 ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇଯିବ। ସବୁଠାରୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଲା କାମ ବିକାର। ତେବେ ଏହି ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତୁମର କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ହୋଇଯିବ। ଏବେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ବଶ କରୁଥିବାରୁ ଅଧାକଳ୍ପ ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଥାଏ। ବଶ କରି ନ ପାରିଲେ ପୁଣି ପାପ ରହିଯିବ। ତୁମର ପାପ ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କଟି ଚାଲିଥାଏ। ତୁମେମାନେ ପବିତ୍ର ହେଉଛ। ଏହା ହେଲା ପ୍ରଥମ ନମ୍ବରର ବିଷୟ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବା ପାଇଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ହିଁ ଆସି ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ। ପ୍ରଥମତଃ ଯୋଗ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା 84 ଜନ୍ମ ଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ। ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ପୁଣି ଏଥିରେ ଦୈବୀ ଗୁଣ ସ୍ୱତଃ ଗୁପ୍ତ ଭାବେ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଧାରଣା କରିବାକୁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜର ଭୁଲକୁ ନୋଟ୍ କଲେ ନିଜ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବେ। ନିଜର ଯାଞ୍ଚ କଲେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। ବାବା ସ୍ୱୟଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ତୁମେ ହିଁ ମୋତେ ଡାକିଛ, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ବାବା ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି। ସିଏ ଯେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆସି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମକୁ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଏହି ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ଅଭିନୟ କରୁଛ। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଶରୀରରେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା। ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିର ଚିତ୍ର କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ। ବ୍ରହ୍ମା ତପସ୍ୟା କରି ଏହିଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ପରେ ଏହିଭଳି ହେଉଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ଦେବତା ଥିଲୁ। ପୁଣି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର ଲଗାଇଛୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ପୂରା ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ପରେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମପୂର୍ବକ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବାବା ଏହି ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ତୁମକୁ ଉପାୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଜ ଅଟେ। କେବଳ ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥାତ୍ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେବା ଦରକାର। ତୁମେ ଯେତେ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବ ସେତେ ତୁମର ପଏଣ୍ଟସ୍ ମନେ ପଡ଼ିବ। ଭଲ ଭାବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇ ପାରିବ। ଭାବନ୍ତି ବାବା ଯେପରି ଆମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରି ମୁରଲୀ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ବାବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତି ଚାଲିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ଏତେ ମାସ କିଭଳି ବିତି ଚାଲିଛି। ଆରମ୍ଭରୁ ସମୟ ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଏହି ସେକେଣ୍ଡର ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେବ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝି ବାବାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେବ।
ଆଉ କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଏତେ ସମୟ ହେବ ତୁମେମାନେ ଯାହା କିଛି ବି କରି ଆସିଛ ସେ ସବୁ ଭକ୍ତି ଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହନ୍ତି ଭକ୍ତିର ଫଳ ଭଗବାନ ଦେବେ। ତେବେ ସିଏ କ'ଣ ଫଳ ଦେବେ, କେବେ ଏବଂ କିପରି ଦେବେ, ଏକଥା କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ଯେତେବେଳେ ଫଳ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ନେଲାବାଲା ଏବଂ ଦେଲାବାଲା ଏକତ୍ର ଥିବା ଦରକାର। ଡ୍ରାମାର ପାର୍ଟ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ସାରା ଡ୍ରାମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ଅନ୍ତିମ ସମୟ। ହୋଇପାରେ କିଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ପାରନ୍ତି। ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଅଭିନୟ କରିବାର ଥିବ ତେବେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବେ। କାହାର ବହୁତ ହିସାବ କିତାବ ଥିଲେ ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ନେବେ। କାହାର ଯଦି ବହୁତ ପାପ ଥିବ ତେବେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପରେ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟ ତୃତୀୟ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ିବେ। ଗର୍ଭକୁ ଯାଇ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ପୁଣି ଶରୀର ଛାଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। କାଶୀ କଲବଟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥରେ ଖଣ୍ଡାଧାର ଦ୍ୱାରା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ବଳି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି। ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ତୁମର ବହୁତ ପାପ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯୋଗ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। କାଶୀ କଲବଟ ଖାଇବା ଏହା ଶରୀରକୁ ଆଘାତ କରିବା। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଜାଣୁଛି ଏହା ଆତ୍ମଘାତ ଅଟେ। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପଣ ହୋଇଯିବୁ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତ ବଳି ଚଢ଼ିଥାନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତ ଭକ୍ତି ହୋଇଗଲା। ଦୁନିଆରେ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଆଦି ଯାହା କିଛି ବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ସବୁ ନେଣ ଦେଣ କାହା ସହିତ କରୁଛନ୍ତି? ପାପ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ସହିତ। କାହିଁକି ନା ଏହା ରାବଣର ରାଜ୍ୟ ଅଟେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଖବରଦାରୀର ସହିତ ନେଣ ଦେଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଖରାପ କାମରେ ଲଗାଇଲେ ତେବେ ପାପର ବୋଝ ତୁମର ଚଢ଼ିଯିବ। ତେଣୁ ଦାନ ପୁଣ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖବରଦାର ହୋଇ କରିବାକୁ ହେବ। ଗରିବମାନଙ୍କୁ ତ ଅନ୍ନ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ରର ଦାନ କରାଯାଇଥାଏ, କିମ୍ବା ଆଜିକାଲି ଧର୍ମଶାଳାମାନ ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ସାହୁକାରମାନଙ୍କର ତ ବଡ଼ ବଡ଼ ମହଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଗରିବମାନଙ୍କର କୁଡ଼ିଆ ଘର। ସେମାନେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନାଳ ନର୍ଦ୍ଦମା ପାଖରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଏହି ଆବର୍ଜନାରେ ଖାଦ ସବୁ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ବିକ୍ରି ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ପୁଣି କ୍ଷେତ ଆଦି କରିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଏହିପରି ଆବର୍ଜନା ଆଦିରେ ଚାଷ ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ନୂଆ ମାଟି ରହିବ। ତାର ନାମ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ପୋଖରାଜ ପରି ସବଜ ପରୀର ମଧ୍ୟ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏମାନେ ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି ନା। କିଏ କେତେ ସେବା କରିଥାନ୍ତି ତ ଆଉ କିଏ ଆଉ କେତେ। ଆଉ କେହି ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେବା କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ତ ବାବାଙ୍କର ରତ୍ନ ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମ ଅନୁସାରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପୁଣି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ହିଁ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅନେକ ପୂଜା ହୋଇଥାଏ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ରହିଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମଜା ଆସିଥାଏ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅଭିନେତା ଅଟୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ତୁମକୁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି, ତୁମେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛ। ଜାଣିଛ ଭକ୍ତି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଭିନୟ ରହିଛି। ଭକ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଗୁରୁ କହିଲେ ମାଳା ଗଡ଼ାଅ, ବାସ୍ ସେହି ଖୁସିରେ ମାଳା ଗଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଛି ବି ବୁଝି ନଥାନ୍ତି। ଶିବ ତ ନିରାକାର ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଷୀର ପାଣି ଆଦି କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି? ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ଭକ୍ତିର କେତେ ବିସ୍ତାର ରହିଛି। ଭକ୍ତି ହେଲା ବୃକ୍ଷ, ଜ୍ଞାନ ହେଲା ବୀଜ। ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ତ ନିଜର ସବୁକିଛି ଏହି ଯଜ୍ଞରେ ସ୍ୱାହା କରୁଛନ୍ତି। ତୁମକୁ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଏହା ତୁମର କଳ୍ପନା ଅଟେ। ଆରେ ଇଏ ତ ବିଶ୍ୱର ଇତିହାସ ଭୂଗୋଳର ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଉଛି। କଳ୍ପନାର କ'ଣ କେବେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଥାଏ କି? ଏହା ତ ଜ୍ଞାନ ଅଟେ ନା। ଏହା ନୂଆ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ନୂଆ କଥା। ଭଗବାନ ଉବାଚ, ଭଗବାନ ନୂଆ, ତାଙ୍କର ମହାବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ନୂଆ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ଉବାଚ, ତୁମେ କହୁଛ ଶିବ ଭଗବାନ ଉବାଚ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କଥା ରହିଛି। ଜଣଙ୍କର କଥା ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ତ ପାଠପଢ଼ା ଅଟେ। ତୁମେ ଏହି ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଏଥିରେ କଳ୍ପନାର କୌଣସି କଥା ହିଁ ନାହିଁ।
ବାବା ଜ୍ଞାନର ସାଗର ନଲେଜଫୁଲ୍ ଅଟନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ କି ଋଷିମୁନି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାକୁ ଜାଣିନାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ କେଉଁଠାରୁ ମିଳିବ, ଯାହାକୁ କି ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ବାବା ଆସି ବୁଝାଇବେ। ନୂଆ ନୂଆ ପିଲାମାନେ ଏହି କଥା ଶୁଣି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ତୁମେ ଏତିକି ଜଣ କ'ଣ ସତ୍ୟ କହୁଛ, ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟା କହୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଗୀତା ହିଁ ଆମର ମାତା ପିତା ଅଟେ, ତାକୁ ହିଁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ତ ରଚନା ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରଚନା ଠାରୁ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ବେଦଶାସ୍ତ୍ରରେ ରଚୟିତା ଏବଂ ରଚନାର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ କୁହ, ବେଦ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ ହୋଇଛି? ମାତ୍ର 4ଟି ଧର୍ମ ରହିଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଧର୍ମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଗୋଟିଏ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ବାବା ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ ସ୍ଥାପନ କରିଥାନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହିଁ ପୁଣି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ କୂଳରେ ନିଜର ପଦ ପାଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ତୁମକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ରଥ ଦ୍ୱାରା। ରଥ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଆତ୍ମା ତ ନିରାକାର ଅଟେ, ତାକୁ ସାକାର ଶରୀର ମିଳୁଛି। ଆତ୍ମା କ'ଣ, ଏହାକୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବାବାଙ୍କୁ କିପରି ଜାଣିବେ? ବାବା ହିଁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ବାକି ସମସ୍ତେ ମିଥ୍ୟାବାଦୀ ଅଟନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ବି ଫାଇଦା ନାହିଁ। କାହାର ମାଳା ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବାବା ସ୍ୱୟଂ ଆସି ନିଜର ପରିଚୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ସଦ୍ଗତି ହୋଇଥାଏ। ଅଧାକଳ୍ପ ଜ୍ଞାନ, ଅଧାକଳ୍ପ ଭକ୍ତି ଚାଲୁଛି। ରାବଣ ରାଜ୍ୟରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଭକ୍ତିରେ ସିଡ଼ି ତଳକୁ ଖସି ଖସି ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। କାହାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ କେତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ମୋତେ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଏଥିରେ ହିଁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିଆ ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ସେହିପରି ମୋଟା ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଜଣକୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଆପଣ ଆସିଲେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଯୋଡ଼ିବୁ। ଏବେ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତେ କାହା ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ ଆସିଛ? ଯିଏକି ପ୍ରାଣଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆତ୍ମାକୁ ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ କାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଅମର ଲୋକକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ନା, ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଅମର କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଅମରନାଥ ତ ଜଣେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ସେ କ'ଣ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବସି କଥା ଶୁଣାଇବେ? ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗ ବଳ ଦ୍ୱାରା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଜିତ୍ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବାରମ୍ବାର ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସଦା ସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ବୁଝି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ସଦାସର୍ବଦା ବୁଦ୍ଧିରେ ଏହି କଥା ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଆମେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଦେବତା ଥିଲୁ। ଏବେ ପୁଣି ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ବଡ଼ ସାବଧାନତା ପୂର୍ବକ ପାପ ଏବଂ ପୁଣ୍ୟକୁ ବୁଝି ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ। ସର୍ବସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗୀ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପରଦା ଖୋଲୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ। ସର୍ବସତ୍ତାଗୁଡ଼ିକୁ ସହଯୋଗୀ କରି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପରଦା ଖୋଲୁଥିବା ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ ହୁଅ।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ପରଦା ସେତେବେଳେ ଖୋଲିବ ଯେତେବେଳେ ସବୁ ସତ୍ତାବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବର୍ଗର ଆତ୍ମାମାନେ ମିଳିତ ଭାବରେ କହିବେ ଯେ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତ୍ତା, ଈଶ୍ୱରୀୟ ସତ୍ତା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସତ୍ତା ଯଦି କେହି ଅଛି ତେବେ ଏହି ଗୋଟିଏ ପରମାତ୍ମା ସତ୍ତା ହିଁ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଏକାଠି ହୋଇ ଏଭଳି ସ୍ନେହ ମିଳନ କରନ୍ତୁ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ନେହର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ନିକଟକୁ ଆଣ, ସହଯୋଗୀ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ହିଁ ଚୁମ୍ବକ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ଯାହାକି ସମସ୍ତେ ଏକା ସାଥିରେ ସଂଗଠିତ ରୂପରେ ନିଜର ପିତାଙ୍କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ। ତେଣୁ ଏବେ ଅନ୍ତିମ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତାର ହିରୋ ପାଠ କରିବାର ନିମିତ୍ତ ହେବାର ସେବା କର, ତେବେ କୁହାଯିବ ସଚ୍ଚା ସେବାଧାରୀ। ସ୍ଲୋଗାନ: ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ। ସେବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର ଲିଫ୍ଟ ଅଟେ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋ ମୁରଲି ବିନା ମୋ ମନ ଲାଗେନା, ତୋ ମୁରଲି ବିନା ମୋ ମନ ଲାଗେନା। ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଚାତକ ପରି, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜୀବ ଶେଷ ହୋଇ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସବୁ ଜୀବ ଧୋଇ। ଯାହା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଜୀବ ଶେଷ ହୋଇ, ପୁରୁଣା ଦୁନିଆ ସବୁ ଜୀବ ଧୋଇ। ବିନାଶ ପାଇଁ ମୋ ଚିନ୍ତା ନାହିଁରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ବେହଦ ବୈରାଗ୍ୟ କରି ଯିବି ଘର, ଦେହ ଅଭିମାନ ଛାଡ଼ିଛି ନିଜର। ଯୋଗ ଅଗ୍ନି ଜାଳେ ପାପ ଭସ୍ମ ପାଇଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କୁଳର ଅଟଇ। ତୋ ସୁଖ ଧାମକୁ ମନେ ରଖିରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ପାଠ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଗପ ସପ ନାହିଁ, ୟୁଜ କରେ ସାଧନ ଅଧୀନ ନୁହଇ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ ପରି ପଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ରହି, ଦୁଃଖୀ ସେବା କରେ ହସ ଖୁସି ଦେଇ। ନୀରବରେ ବସି ତୋତେ ସ୍ମରିରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ,
ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋ ମୁରଲି ବିନା ମୋ ମନ ଲାଗେ ନା, ତୋ ମୁରଲି ବିନା ମୋ ମନ ଲାଗେ ନା। ଚାହିଁ ରହିଥାଏ ଚାତକ ପରି, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ। ତୋତେ ସୁଖଦାତା ନାମ କିଏ ଦେଲାରେ, ମଧୁବନ ମୁରଲୀଧାରୀ।